సో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయడంలో క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, లేదు క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం. సో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ యూజెస్ qubits, superposition, entanglement, and interference to process the information in ways impossible for classical computers. క్లాసికల్ కంప్యూటర్ ప్రాసెసింగ్ మెథడ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, క్వాంటమ్ది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో క్లాసికల్ది ఆల్రెడీ మనం చూసాం. క్వాంటమ్ సిస్టమ్స్లో క్యూబిట్స్ ఉంటాయి, క్లాసికల్ దాంట్లో జనరలీ వీ విల్ యూజ్ బిట్స్. దెన్ సూపర్ పొజిషను, ఎంటాంజిల్మెంట్, ఇవి రెండు క్లాసికల్లో లేవండి. సూపర్ పొజిషన్ అంటే క్యూబిట్ మేబీ ఇన్ 0 state or 1 state at the same time. That is what we call superposition. Then entanglement means it's a correlation between the bits. Means if we change one bit, the total system will get changed. It's a link. Then interference, amplifying the correct result and cancel the wrong ones. These are the key phenomena in quantum computing. Tarvata, what are the steps in quantum information processing? Quantum computer process information in different stages. First, we have to initialize. Initialization means we have to prepare qubits in known state. మనకు తెలిసిన స్టేట్స్ ఒకటి 0 state అండ్ 1 state. సింగిల్ బిట్స్ తీసుకుంటే, డబుల్ బిట్ తీసుకుంటే 11011111 like that differently we will get. First step ఏంటంటే we have to initialize the qubits. Then we have to apply the gates to put qubits in multiple states. Initial గా qubits ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత we have to apply the gates in order to make qubits in multiple states. Then link qubits. So the 3 steps will be very simple. Prepare. We have to prepare the qubits first. Then we have to keep them superposition. Means multiple states. Multiple states by using gates. Then we have to link. Prepare, superimpose, and link qubits so that their states depends on each other. This is the first part. After linking, then we have to apply a sequence of quantum gates. Those are nothing but unitary operations. This is like running the program. Next, we have to apply the program. Then gates manipulate the amplitudes. Correct answers get stronger, wrong ones cancel out. So interference will take place. Once the program is run, correct answer will get enhanced. Correct answer అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్గా మన కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది క్లాసికల్ బిట్స్లోనే వస్తుంది, 0sలో కానీ 1sలో కానీ. ఫైనల్ రిజల్ట్ అపియర్స్ విత్ హై ప్రాబిలిటీ. ఇక్కడ క్వాంటమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్లో 6 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్స్లోనే ఏం చేయాలంటే we have to create qubits. Create. Second one, superposition by using quantum gates. Third one, link. We have to link them. Entanglement. In all the process we use quantum gates only. Then sequence quantum gates, Q gates, right? It's like a program. Then in the program what will happen? Interference will take place. What happens basically, these gates will manipulate, quantum gates manipulate the qubits, and correct answers will get stronger and wrong answers will get cancel out. Cancel out means they will get 0, right? Nullified. Manipulate the qubits by using quantum gates. Manipulate amplitude. That is what we call interference. Then final state is measurement. So this is the steps in quantum information process. So let me summarize this. First state what we have to do is we have to prepare the qubits in known state. మనకు తెలిసిన స్టేట్లో క్యూబిట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గేట్స్ వాడి ఈ క్యూబిట్స్ని మల్టిపుల్ స్టేట్స్లోకి మార్చాలి. హెడ్మండ్ సింగిల్ స్టేట్లో ఉన్నదాన్ని మల్టిపుల్ స్టేట్లోకి మారుస్తుంది హెడ్మండ్ గేట్ అనేది.
అంటే సూపర్ పొజిషన్ అన్నట్టు. తర్వాత లింక్ ద క్యూబిట్ని లింక్ చేయాలి. తర్వాత సీక్వెన్స్ ఆఫ్ గేట్స్ యూజ్ చేసి, అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ ప్రోగ్రామ్. ఒకసారి అవి లింక్ అయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అప్లై చేస్తాం. ప్రోగ్రామ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ గేట్స్ అనేవి ఈ క్యూబిట్స్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తాయి. ఆ మ్యానిపులేట్ చేసిన దాంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమో ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, రాంగ్ ఆన్సర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుతుంది. 6th వన్ మెజర్మెంట్, ఫైనల్ మెజర్స్ కొలాప్స్ క్యూబిట్స్ టు క్లాసికల్ బిట్స్. ఇనీషియల్గా మనకి క్వాంటమ్ బిట్స్ అనేది సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్లో ఉన్నా సరే ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఏదో ఒక స్టేట్లోకి మారిపోతుంది. అంటే ఒకటి మెజర్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదర్ది కొలాప్స్ అయిపోయి ఫైనల్గా 0 స్టేట్కి కానీ 1 స్టేట్కి కానీ వస్తుంది క్లాసికల్లో. హాయ్ ఇంజనీర్స్, ఈ లెసన్లో మనం క్వాంటమ్ గేట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎలా అయితే క్లాసికల్ కంప్యూటింగ్లో మనకు లాజికల్ గేట్స్ ఉంటాయో, బులియన్ ఆల్జీబ్రా బేస్, అండ్ గేటు, ఆర్ గేటు, నాట్ గేటు, అలాగే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో కూడా క్వాంటమ్ గేట్స్ ఉన్నాయి. రెండిటి పర్పస్ సేమ్. దే విల్ మ్యానిపులేట్ అండ్ ట్యూన్ ద సిస్టమ్, రైట్? ఈ క్వాంటమ్ గేట్స్ ఏంటి, ఎలా పనిచేస్తాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో జనరల్గా కాంపిటీషన్ యాజ్ ఎ డయాగ్రామ్, అంటే క్లాసికల్ సర్క్యూట్, క్వాంటమ్ సర్క్యూట్ చూస్తే క్లాసికల్ సర్క్యూట్లోనేమో క్లాసికల్ లాజికల్ గేట్స్ ఉంటాయి, క్వాంటమ్ సర్క్యూట్లోనేమో క్వాంటమ్ గేట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి A, B అనేవి ఇన్పుట్స్, SC అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్. అలాగే ఇక్కడ Q0, Q1, Q2, Q3 ఇవి ఇన్పుట్స్. ఈ ఫైనల్గా ఈధర్ను కలెక్ట్ చేసేయేమో అవుట్పుట్స్. The inputs are on the left and the outputs are on the right, while the operations are represented by the symbols. The symbols used for the operations are called gates. So very simple. By using the gate, we will construct the circuit. By using the circuits, we will construct the CPU or quantum processing unit. Simple gates నుంచి సర్క్యూట్స్, గేట్స్ని కనెక్ట్ చేసి సర్క్యూట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసి CPU, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆర్ క్వాంటమ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, QPU. దాని నుంచి ఆ QPU ఎడిషనల్ సిస్టమ్స్ కలిపి క్లాసికల్ కంప్యూటర్ ఆర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఈ లెసన్లో అయితే మనం వీ విల్ ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ క్వాంటమ్ గేట్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. సో క్వాంటమ్ గేట్స్ ఆర్ బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ సర్క్యూట్స్. క్వాంటమ్ సర్క్యూట్స్ని డిజైన్ చేయడంలో మెయిన్ బేసిక్ పార్ట్స్ ఏంటంటే క్వాంటమ్ గేట్స్. ఏం చేస్తాయి క్వాంటమ్ గేట్స్ అనేవి? దే చేంజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్, జస్ట్ లైక్ లాజిక్ గేట్స్ అండ్ ఆర్ నాట్ గేట్ లాగా. అక్కడేమో బిట్స్ని చేంజ్ చేస్తాయి, ఇక్కడేమో ఈ క్వాంటమ్ స్టేట్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్ని చేంజ్ చేస్తాయి, స్టేట్ ఆఫ్ క్యూబిట్స్. సో how these quantum gates work? They are unitary operations, which means they preserve the total probability. They rotate, flip qubits on quantum state sphere, Bloch sphere. So quantum state sphere అంటే Bloch sphere. Bloch sphere ఎందుకు వాడతాము అంటే in order to represent the qubits. జనరల్గా సింగిల్ క్యూబిట్స్కి Bloch sphere అనేది వాడతాము. ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో చేసాం మీకు. దే వర్క్ ఆన్ సింగిల్ క్యూబిట్స్. ఇవి సింగిల్ క్యూబిట్ గేట్స్. పౌలీ, XYZ, హెడ్మడ్. 2 or more క్యూబిట్స్ C02, టోఫోలీ, ఇలా డిఫరెంట్ గేట్స్ ఉంటాయి. అయితే మెయిన్లీ వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ సింగిల్ క్యూబిట్స్, రైట్? సింగిల్ క్యూబిట్ గేట్స్. సో వీ ఆల్రెడీ నో సింగిల్ క్యూబిట్స్ ఆర్ 0, 1, కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్స్ యాజ్ 0 ket and 1 ket, 1 0 0 1. Single qubit gates are X gate, Y gate, Z gate, H gate, S gate, T gate. X gate or quantum NOT gate. క్లాసికల్ నాట్ గేట్ ఏం చేస్తుంది? 0 ఇస్తే 1 ఇస్తుంది, 1 ఇస్తే 0 ఇస్తుంది. సో క్వాంటంలో అదే పనిని ఎక్స్ గేట్ చేస్తుంది సింపుల్గా. ఎక్స్ గేట్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ క్యూబిట్ ఇన్పుట్ గేట్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పౌలీ ఎక్స్ గేట్ ఆర్ క్వాంటమ్ నాట్ గేట్. క్వాంటమ్ నాట్ గేట్ అంటే అదేం చేస్తుంది అంటే 1 ket ఇస్తే 1 ket ఇస్తే 0 ket ఇస్తుంది, 0 ket ఇస్తే 1 ket ఇస్తుంది. అలా
మనం కనుక సూపర్ పొజిషన్డ్ క్యూబిట్ ఇచ్చామనుకోండి, సై అనేది, ఈ సై అనే క్యూబిట్ ఇస్తే ఇదేం చేస్తుందంటే ఆల్ఫా 1 బీటా 0, యాక్చువల్గా ఆల్ఫా 0 బీటా 1 అనేది ఇన్పుట్, అవుట్పుట్కి వచ్చేసి ఇది ఇన్పుట్, అవుట్పుట్కి వచ్చేసి ఇది ఇలా మార్చేస్తుంది. ఎలా మారుతుంది అంటే ఇది ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది, సింపుల్ మల్టిప్లికేషన్ యూ కెన్ యూస్. దెన్ నెక్స్ట్ వై గేట్. వై గేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది కూడా సింగిల్ క్యూబిట్ ఇన్పుట్ గేటే, కాకపోతే ఇదేం చేస్తుందంటే స్టేట్స్ని అలాగే ఉంచుతుంది. 0 1, 0ని 1 మారుస్తుంది, 1ని 0 మారుస్తుంది, దాంతోపాటు ఐతో మల్టిప్లై చేస్తుంది. రైట్, సో మ్యాట్రిక్స్ తెలిస్తే దాన్ని మనం ఈజీగా రాయొచ్చు అన్నట్టు. సో ఇన్పుట్ అనేది ఇది సై ఆల్ఫా 0 ప్లస్ బీటా 1, దాన్ని ఇలా కాలం మ్యాట్రిక్స్ లాగా రాసినాం. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది, దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఇలా రాస్తే కెట్ ఫామ్లో ఇవి వస్తాయి. సో వెన్ ఎవర్ వీ అప్లై వై గేట్ ఆన్ కెట్ ఇట్ విల్ చేంజ్ లైక్ దిస్. సో 0 ఇన్పుట్ ఇస్తేనేమో I1 మారుస్తుంది, 1 ఇస్తేనేమో -I0 చేస్తుంది. దెన్ జెడ్ గేట్. జెడ్ గేట్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ క్యూబిట్ ఇన్పుట్ గేట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ పౌలి జెడ్ గేట్. This matrix form is this one. So action of JET gate on inputs. When JET operates on 0 1, the phase will change. Hence this is called a phase flip gate. So X gate emo NOT gate, quantum NOT gate. JET gate emo phase flip gate. Phase flip అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే దాన్ని మైనస్ చేస్తుంది అంతే, సిస్టమ్ నేను చేంజ్ చేయదు, మైనస్ చేంజెస్. ఈ ఎక్స్ గేటు జెడ్ గేటు ఇవి రెండు, ఎక్స్ గేటు ఓన్లీ నాట్ చేంజ్ చేస్తుంది, ఇది జెడ్ గేట్ వచ్చేసి ఇది ఏం చేయదు, జస్ట్ ఫేజ్ చేంజ్ చేస్తుంది, ఫేజ్ని ఫ్లిప్ చేస్తుంది, ప్లస్ని మైనస్ చేస్తుంది. అదే వై గేట్ అనేది నాట్ గేట్ లాగాను ఫేజ్ని ఫ్లిప్ చేస్తుంది, దాంతోపాటు ఈ ఐని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది, మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఈ 3 డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయాలి. దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ గేట్ ఉంది, అది హెడ్మర్డ్ గేట్. దాన్నే హెచ్ గేట్ అని కూడా అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ క్యూబిట్ గేట్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో గేట్ టు సూపర్ పొజిషన్. హెచ్ గేట్ యాక్ట్ ఆన్ ఏ సింగిల్ క్యూబిట్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్ అవుట్పుట్. సో హెచ్ గేట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే హెచ్ గేట్ అనేది సింగిల్ క్యూబిట్ మీద ఆపరేట్ అయ్యి ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది 0 స్టేట్ ఉంది, హెడ్మండ్ గేట్ అప్లై చేసాం, అది 0 1 సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్కి తీసుకొచ్చాం. అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మ్ ఈస్ దిస్ వన్, 1/√2 1 1 1 -1. దెన్ ఇఫ్ ఏ సూపర్ పొజిషన్డ్ క్యూబిట్ గోస్ త్రూ హెచ్ గేట్ ద రిజల్ట్ విల్ బి. మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక సింగిల్ క్యూబిట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే హెడ్మండ్ గేట్ ఏం చేస్తుందంటే సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్లోకి తీసుకొచ్చేస్తుంది అవుట్పుట్లో. సో ఇక్కడ కూడా అదే హెచ్ సై ఇచ్చాం మనం, ఆ సై అనేది హెడ్మండ్ గేట్ ఈ వేవ్ ఫంక్షన్ మీద అప్లై చేస్తే అది ఫైనల్గా సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్కి పట్టుకొచ్చింది. ఆల్ఫా బీటా 0 1/√2 బీటా 0 1/√2. దిస్ ఈస్ ఎ సూపర్ పొజిషన్ స్టేట్. దెన్ గేట్ వైజ్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇది ట్రూత్ టేబుల్ వచ్చేసి ఇది 0 ఇచ్చిన 0 + 1/√2, 1 ఇస్తేనేమో 0 - 1/√2, 0 కెట్ 1 కెట్, ఇవి క్యూబిట్స్ ఇలా మారుస్తుంది. అంటే సింగిల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చేసి సూపర్ పొజిషన్ వస్తుంది. ఆల్ఫా 0 బీటా 1 సై ఇచ్చారు అంతే, ఇది సై ఇస్తే ఇట్ విల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సూపర్ పొజిషన్ ఫామ్. ఇది హెడ్మర్డ్ గేట్ చేసే పని. దెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్యూబిట్ గేట్స్. What is these multiple qubit gates? Quantum gates operating on multiple qubits are called multiple qubit gates. ఇక్కడ మల్టిపుల్ క్యూబిట్స్ మీద వాడే వాటిల్నే మల్టిపుల్ క్యూబిట్స్ అంటాం. అయితే మల్టిపుల్ క్యూబిట్స్ అంటే ఆ గేట్స్ ఆపరేట్ ఆన్ 2 or more ఇన్పుట్ క్యూబిట్స్.
రెండు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ వాటి మీద వర్క్ చేస్తాయి. మల్టిపుల్ క్యూబిట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 parts, కంట్రోల్ గేట్, టార్గెట్ గేట్. జనరల్గా ఇలా AB ఫామ్లో ఉంటాయి, కంట్రోల్ గేట్, టార్గెట్ గేట్. రైట్, అవేంటి అనేది చూద్దాం. The action of the gate as follows. The target qubit is altered only when the control qubit is 1 and the control qubit remains unaltered during the transformations. Target qubit is altered only when the control qubit is 1. Control qubit 1 అయితేనే టార్గెట్ క్యూబిట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, లేదు అంటే సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. Multiple qubit gates that input qubit applied in the form of AB form లో AB ket లో వాడతాం. ఫస్ట్ A goes to control qubit and the second term B goes to target qubit. So AB లో A goes to control qubit and B goes to target qubit. Some of the multiple qubit gates are as follows. Controlled gate, C0 gate, swap gate, controlled JET gate and Toffoli gate, CC0 gate. So what is controlled gate or C0 gate? A C0 gate is a 2 qubit operation where the first qubit is referred as a control qubit and the second qubit as a target qubit. If we write like this, AB, first one is control, second one is target. If the control qubit is 1, then it will flip the target qubit state from 0 to 1, from 1 to 0. Means if control qubit means first one is 1, the next one automatically flips output. If first one is 0, when control qubit is in 0 state, the target qubit remains unchanged. The symbolic representation is as follows. The upper line represents the control qubit and bottom line represents the target qubit. First one ఏమో control qubit, ఈ కింద ఉన్నది target qubit. In the combined qubit, the first term is control qubit and the second term is target qubit. Then matrix form of C0 gate is, ఈ C0 gate అనేది for 2 qubit system. The transformation could be expressed as A, B and A, B, A. The truth table of operation C0 gate as follows. So input to 0 0 0 0 అయితే ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది 0 ఉంటే ఆ ఫాలోయింగ్ దాన్ని అస్సలు మార్చదు. ఫస్ట్ది 0 ఉంటే సెకండ్ది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల ఇక్కడ 0 0 ఉంటే అవుట్పుట్ కూడా 0 0 వచ్చి C0 గేట్ అప్లై చేస్తుంది. తర్వాత ఇది 0 1 ఉంది. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ది 0 ఉంటుందో సెకండ్ది చేంజ్ అవ్వదు, 0 1 వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ 1 సెకండ్ది 0 అయితే ఆటోమేటిక్గా 0 ఉంటే 1 మారుస్తుంది, 1 ఉంటే 0 మారుస్తుంది. అందువల్ల ఇక్కడ 1 0 ఉంది. ఇది ఫస్ట్ది 1 అవ్వడంతో సెకండ్ దాన్ని ఫ్లిప్ చేసింది 1 1. తర్వాత 1 1 సెకండ్ది 1, ఫస్ట్ది 1 సెకండ్ 1 అయితే ఫస్ట్ది 1 కాబట్టి సెకండ్ దాన్ని ఫ్లిప్ చేసింది 1 0. దిస్ ఈస్ ద C0 గేట్. కంట్రోల్డ్ క్యూబిట్, టార్గెట్ క్యూబిట్, ఈ రెండు పదాలు గుర్తుపెట్టి. ఇంజనీర్ ఈ క్లాస్ లో మనం టైప్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. డైఎలక్ట్రిక్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయని. ఇంతకీ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కనుక మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉండే డైపోల్స్ అనేవి ఓరియంట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ అని చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. దాన్నే మనం సింపుల్ గా ఏమంటామంటే పోలరైజేషన్ అని. ఈ పోలరైజేషన్ అనేది మెయిన్ గా 4 టైప్స్ లో అవుతుంది. దీంట్లో కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్, అయానిక్ పోలరైజేషన్, ఓరియంటేషన్. స్పేస్ చార్జ్ పోలరైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది, కానీ అది చాలా లిమిటెడ్ అమౌంట్ లో ఉంటుంది, అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అందువల్ల మనం చాలా సార్లు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే
ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్. ఏంటి ఇది అంటే జనరల్ గా ఆటమ్ ఉన్నప్పుడు ఆటమ్ లో సెంటర్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటది, దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ సెంటర్, నెగిటివ్ చార్జ్ సెంటర్ రెండు కూడా కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. దానివల్ల నెట్ పోలరైజేషన్ అనేది జీరో అయిపోతుంది, నెట్ డైపోల్ మూవ్మెంట్ అనేది జీరో అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసామో ఆ మాలిక్యూల్స్ మీద, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జెస్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి. సో ఈ సపరేట్ అవ్వడం వల్ల డైపోల్ మూవ్మెంట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, దట్ గివ్స్ రైజ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్. సో వెన్ కమ్ టు అయానిక్ పోలరైజేషన్, ఈ అయానిక్ పోలరైజేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇవి స్మాల్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి. ఈ అయానిక్ బాండ్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల లాంగ్ డిస్టెన్స్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఓరియంటేషనల్ పోలరైజేషన్, ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ఏమవుతాయంటే అవి డైపోల్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ర్యాండమ్ గా ఓరియంట్ అయి ఉంటాయి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్, నెట్ జీరో. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తామో ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లోకి ఓరియంట్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే ఒకే సైడ్ కి ఓరియంట్ అవుతాయో అప్పుడు నెట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తర్వాత స్పేస్ చార్జ్ పోలరైజ్, ఫీల్డ్ లేకపోతే నెట్ జీరో ఉంటది. ఎప్పుడైతే మనం ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తామో దాంట్లో ఒక సైడ్ పాజిటివ్ చార్జెస్ వస్తాయి, ఇంకొక సైడ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ వచ్చి ఈ స్పేస్ చార్జ్ పోలరైజేషన్ అనేది అరైజ్. సో దీంట్లో మనం బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాం. ఆ డెరివేషన్ అనేది సింపుల్ గానే ఉంటది, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వాడతాం. చూద్దాం వన్ బై వన్. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ న్యూక్లియస్ అండ్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ an atom in opposite direction on application of electric field is known as electronic polarization. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయనప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది జీరో అయితే ఈ నెగిటివ్ చార్జ్, పాజిటివ్ చార్జ్ సెంటర్స్ అనేవి కోయిన్సైడ్. సో ఈ ఎప్పుడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్నామో ఈ సెంటర్స్ అనేవి సపరేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఫీల్డ్ లేనప్పుడు రెండు సెంటర్స్ కోయిన్సైడ్ అయ్యి చార్జ్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది. మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ చార్జ్ ZE అండ్ క్లౌడ్, ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ చార్జ్ -Z ఈ స్పియర్ లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేసామో ఈ రెండు సెంటర్స్ అనేవి సపరేట్ అయింది విత్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x. పాజిటివ్ చార్జ్ సెంటర్, నెగిటివ్ చార్జ్ సెంటర్, దానికి కన్సర్న్డ్ స్పియర్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఆఫ్ ద రేడియస్ r, రో ఈజ్ ఈక్వల్. సో చార్జ్ డెన్సిటీ కావాలి అంటే చార్జ్ పర్ వాల్యూమ్ కావాలి. సో టోటల్ చార్జ్ -ZE, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ 4/3 πr, ఇది రేడియస్ r, ఇది ఇనిషియల్ గా. ఎప్పుడైతే మనం ఫీల్డ్ అప్లై చేసామో ఈ స్పియర్ అనేది డిఫరెంట్ అయ్యింది, ఎందుకని ఇవి రెండు చేంజ్ అయిపోయినాయి. సో చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ x. సో చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ కావాలంటే చార్జ్ డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ వచ్చేసి 4/3 πx3. ఎందుకని ఇప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇది x, రైట్? సో 4/3 πx3. ఈ డెన్సిటీ అనేది సేమ్ రో, దాని నుంచి Q1 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత Q1 కావాలి అంటే ఈ రో ప్లేస్ లో ఈ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే Q1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -ZE x/r హోల్ క్యూబ్ అనేది వస్తుంది. Q2 చార్జ్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ అనేది +Z, రైట్? సో కులుంబ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఫోర్స్ కావాలి అంటే కులూమ్స్ లో అప్లై చేస్తే F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/r². సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న సపరేషన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు Q1 ఏమో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము, Q2 ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము, దాంతో పాటు R ఈ సపరేషన్, ఈ రెండు చార్జెస్ కి మధ్య ఉన్న సపరేషన్ x, ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే FC is equal to 1/4πε0 -Z² E² x/r³ వచ్చి లోరెంజ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్. ఫోర్స్ is equal to చార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇది జనరల్ ఫార్ములా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. సో FL is equal to -ZE into E. దీని నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటంటే అట్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, x వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్, డైపోల్ మూవ్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో డైపోల్ మూవ్మెంట్ కావాలంటే ZE into x, ZE x ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, ఇది సబ్స్టిట్యూట్. సో ఫైనల్ గా మనకి μ ఈక్వల్ టు 4πε0r³ E అనేది, బట్ μ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా E. సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4πε0r. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజ్. సో ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజబిలిటీ ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్. తర్వాత అయానిక్ పోలరైజబిలిటీ కావాలి అంటే ఇది ఎలా అరైజ్ అవుతుంది అంటే ఫీల్డ్ కనుక లేనప్పుడు, అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయనప్పుడు ఈ అన్పోలరైజ్డ్ డైఎలక్ట్రిక్ అంటే డైపోల్స్ ఉంటాయి కానీ ర్యాండమ్ గా ఓరియంట్ అయి ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తామో ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లోకి ఓరియంట్ అవుతాయి. సో ఈ అయానిక్ పోలరైజేషన్ అనేది అప్లై చేసిన ఫీల్డ్ కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది. ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అనేది ఆల్ఫా అయానిక్ పోలరైజబిలిటీ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్. ఇది టెంపరేచర్ ఇండిపెండెంట్. ఇఫ్ n is the total number of atoms per unit volume, ionic polarizability is given by Pi is equal to n alpha I e. Ionic polarizability ila calculate. Next one, orientation polarization. So ionic polarization occurs due to displacement of ion under the action of external electric field, which gives rise to the net dipole moment. So అయానిక్ పోలరైజేషన్ ఏమో అయాన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వల్ల వస్తుంది. ఓరియంటేషన్ డైపోల్ మూవ్మెంట్ ఏమో ఓరియంటేషన్ వల్ల వస్తుంది. ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద డైపోల్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ డైరెక్షన్. సో ఇలా ర్యాండమ్ గా ఫీల్డ్ లేనప్పుడు ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయల్లా ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ లోకి ఓరియంట్ అవుతాయి. ఇలా అరైజ్ అయ్యే పోలరైజేషన్ నే ఓరియంటేషనల్ పోలరైజేషన్ అంటే. సో P is equal to n into U, that is equal to n alpha naught E. దాని నుంచి P is equal to n mu square E by 3k, that is equal to alpha naught. Alpha naught అంటే orientation polarizable constant, right? So mu square by 3k. Space charge polarization. So space charge polarization occurs due to accumulation of charges at their respective electrodes in the presence of applied electric field. So ఈ space charge polarization ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రెస్పెక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర ఈ చార్జ్ అక్యుములేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సిన్స్ స్పేస్ చార్జ్ పోలరైజేషన్ ఇస్ వెరీ స్మాల్, దట్స్ వై వీ నెగ్లెక్ట్ దిస్ ఎఫెక్ట్. సో స్పేస్ చార్జ్ పోలరైజేషన్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేనప్పుడేమో ఇలా ర్యాండమ్ గా ఉంటది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు అక్యుములేట్ అవుతుంది కానీ దీని కంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా తక్కువ, అందువల్ల దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. సో స్పేస్ చార్జ్ పోలరైజ్. దెన్ total polarization means we have to add all. P total is equal to PE plus Pi plus P naught plus PS. Electrical, ionic, orientational, space charge. So anyhow we are going to neglect the space charge of polarization. Now if we add this n alpha E, n alpha E, n alpha naught E. So n common తీసేస్తే alpha E అంటే 4 pi epsilon naught r cube into n. ఇక్కడ alpha I ని మనం డైరెక్ట్ గా తీసేసుకున్నాం. ఇఫ్ యూ విష్ యూ కెన్ డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, యూ కెన్ చెక్ ద టెక్స్ట్ బుక్, యూ కెన్ గెట్ ద డెరివేషన్. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టీ స్క్వేర్ బై ఒమేగా నాట్ స్క్వేర్ 1 by small m plus 1 by m plus mu square 3 kt into e. సో ఇది ఏదైతే ఓరియంటేషనల్ ఏమో ఇది అయానిక్ పోలరైజేషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేస్తారంటే NaCl, Na plus Cl minus ions కాన్సెప్ట్ కన్సిడర్ చేసి ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది డిరైవ్ చేస్తాయి. సో the above equation is known as ln d by e, right? So this is the main concept that concludes polarization. Thank you. Hi engineers, ఈ క్లాస్ లో మనం పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్స్ బ్రాడ్ క్లాస్ అయితే ఆ డైఎలక్ట్రిక్స్ కూడా ఇన్సులేటర్స్ లో పార్ట్. ఇన్సులేటర్ లో ఒక పార్ట్ డైఎలక్ట్రిక్, దాంట్లో కొన్ని పీజో ఎలక్ట్రిక్ నేచర్ చూపిస్తాయి, వాటిని పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం. సో ఇంతకీ ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది చూద్దాం. సో పీజో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఎ ఫినామినా ఇన్ విచ్ మెటీరియల్ రెస్పాన్స్ టు మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ బై జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ పోలరైజ్. సో ఇక్కడ మనం యానిమేషన్ చూస్తున్నాం కదా, దీని మీద మనం కనుక ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే దీని సైజ్ రెడ్యూస్ చేస్తే వోల్టేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని. సో ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ చార్జ్. స్ట్రెస్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దీన్ని సెన్సింగ్ డివైజెస్ లో యూజ్ చేస్తుంది. దాంతో పాటు కాన్వర్స్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. అంటే ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్ అంటే పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ కి మనం వోల్టేజ్ కనుక అప్లై చేస్తే దాంట్లో స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి, స్ట్రెయిన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు స్ట్రెయిన్ వస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ వాడి యాక్చుయేటర్స్ కింద వాడతాం. సో ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఎనర్జీ జనరేషన్స్ లోను, సెన్సార్స్ లోను, ఇలా చాలా వాటిల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. సో ముందు
వాటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ మెటీరియల్ దే ఎగ్జిబిట్ డైరెక్ట్ అండ్ కాన్వర్స్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఏంటి డైరెక్ట్ అండ్ కాన్వర్స్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే, మనం స్ట్రెస్ అప్లై చేసినప్పుడు వోల్టేజ్ జనరేట్ అయితే దాన్ని డైరెక్ట్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అలా కాకుండా వోల్టేజ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ గనక జనరేట్ అయితే దాన్ని కాన్వర్స్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. అయితే మనకి ఫైనల్ గా ఏ అప్లికేషన్ కావాలో దాన్ని బట్టి అలా వాడుకుంటాం అన్నట్టు. ఒకటే మెటీరియల్ రెండిట్లాగా పనిచేస్తుంది. దే ఆర్ ఎనైసోట్రోపిక్. ఎనైసోట్రోపిక్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ బిహేవియర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఐసోట్రోపిక్, ఎనైసోట్రోపిక్. ఎనైసోట్రోపిక్ అంటే డైరెక్షన్ టు డైరెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఐసోట్రోపిక్ అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో అయినా సరే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. ఇట్స్ పొసెస్ మోడరేట్ టు హై డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. సో పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి మీడియం రేంజ్ టు హై డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి. ఇట్ షోస్ గుడ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ అండర్ స్ట్రెస్ అండ్ వైబ్రేషన్. స్ట్రెస్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ దగ్గర మెకానికల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. సో దీన్ని పీజో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ జనరేటర్స్ గా యూజ్ చేస్తారు. రెస్పాండ్ వెల్ టు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. మస్ట్ హ్యావ్ నాన్ సెంట్రోసెమెట్రిక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. సో వీటన్నిటిలో కూడా నాన్ సెంట్రోసెమెట్రిక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అని ఉంటాయి. రైట్, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అనేది నాన్ సెంట్రోసెమెట్రిక్ ఉంటుంది. అందువల్ల పోలరైజేషన్ అనేది అరైజ్. ఇట్ కెన్ బి న్యాచురల్ ఆర్ సింథటిక్. మీన్స్ క్వార్ట్జ్ అనేది న్యాచురల్, అలాగే సింథసైజ్డ్ అంటే పిజెడ్టి, పివిడిఎఫ్, లేకపోతే బేరియం టైటనేట్, BaTiO3, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మనం ల్యాబ్ లో తయారు చేయొచ్చు. రైట్, సో ఇవి బేసిక్ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలాంటి వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ అనేది ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో సెన్సార్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సెన్సార్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే, బేసికల్ గా ఇట్ కన్వర్ట్స్ ప్రెషర్ ఆర్ ఫోర్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్. ఎయిర్ బ్యాగ్స్, స్కేల్స్, ఇవి యాక్చుయేటర్స్ ప్రొడ్యూస్ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ వోల్టేజ్. రోబోటిక్స్ లోను, ఆప్టిక్స్ లో వాడతాం. అల్ట్రాసౌండ్ డివైసెస్, ఇట్స్ జనరేట్ అండ్ రిసీవ్ సౌండ్ వేవ్స్. మెడికల్, ఇండస్ట్రియల్, వీటిల్లో అంటే మెడికల్ లో అంటే స్టెథోస్కోప్ వాడతాం కదా, అదేం చేస్తుంది, సౌండ్ సిగ్నల్ ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ గా మారుస్తుంది. అక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. ఎనర్జీ హార్వెస్టర్స్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ వైబ్రేషన్ ఆర్ ప్రెషర్. సో టైల్స్ లాగా మనం డిజైన్ చేస్తే దాని మీద నడిచినా డాన్స్ చేసినా సరే వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. దట్ ఈస్ ఎనర్జీ హార్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ మోషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. రైట్, ఇగ్నిషన్ సిస్టమ్స్, స్పార్క్ జనరేషన్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ ఇంపాక్ట్. ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి స్పార్క్ జనరేషన్ లో కూడా వాడతాం. ఎలా అంటే మన కిచెన్ లో వాడే లైటర్స్ ఏవైతే మనం ప్రెస్ చేసి లైట్ ని జనరేట్ చేస్తామో వాటిల్లో ఉండేది కూడా ఇది. మైక్రోఫోన్స్ అండ్ స్పీకర్స్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ సౌండ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. సౌండ్ ని ఎలక్ట్రికల్ గాను, ఎలక్ట్రికల్ సౌండ్ గాను మార్చేదే వాటిల్లో కూడా we use these materials. Then frequency control, సిగ్నల్ ఫిల్టర్స్, దాంతో పాటు సెస్మిక్ వేవ్స్ మానిటర్ చేయడానికి అంటే ఎర్త్క్వేక్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా we will use పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ ఏవైతే మనం పీజో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ అప్లికేషన్స్ అని చెప్తున్నామో అవి చాలా స్మాల్ పార్ట్ అండ్ ఇట్స్ a huge area to explore, mostly in like ceramics, thin films, polymers, right? రకరకాల ఫార్మ్స్ లో వీటిని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. రైట్, ఇంతకీ పైరో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ద ఫినామినా ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బై అప్లికేషన్ ఆఫ్ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పైరో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్. పైరో ఎలక్ట్రిక్ అంటే పైరో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మెటీరియల్ తీసుకొని దానికి థర్మల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే హీట్ సప్లై చేయాలి. చేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పైరో ఎలక్ట్రిసిటీ అని. కాన్వర్స్ ప్రాసెస్ కూడా పాసిబుల్. రైట్, పైరో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్పాంటేనియస్ పోలరైజేషన్ వెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ స్పెసిమెన్ ఈస్ చేంజ్. సో స్పెసిమెన్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ చేసినప్పుడు స్పాంటేనియస్ పోలరైజేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పైరో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో మనం జనరల్ గా హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ అనే రెండు టర్మ్స్ వాడతాం దీంట్లో. అయితే ఈ రెండింటికి తేడా తెలిసి ఉండాలి. హీట్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇట్స్ ఎ థర్మల్ ఎనర్జీ. టెంపరేచర్ అంటే ఇట్స్ ఎ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్ దట్ టెల్స్ విత్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోల్డ్నెస్ ఆర్ హాట్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది, జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ చూపించినట్టు డైపోల్స్ అనేవి నార్మల్ గా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఓరియంట్ అయి ఉంటాయి. మనం టెంపరేచర్ కనుక ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే అవి ఓరియంట్ అవుతాయి. ఓరియంటేషన్ అనేది చేంజ్ అయ్యి మనకి వోల్టేజ్ గానీ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్. అయితే ఈ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? పోలరైజేషన్ చేంజెస్ విత్ ద టెంపరేచర్. దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్. సెన్సిటివ్ టు స్మాల్ థర్మల్ వైబ్రేషన్స్ అంటే
లో టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినా సరే ఇవి అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. హ్యావ్ నాన్ సెంట్రోసెమెట్రిక్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. సో సెంట్రోసెమెట్రిక్, నాన్ సెంట్రోసెమెట్రిక్ అని క్లాసిఫికేషన్ ఉంటాయి. ఈ నాన్ సెంట్రోసెమెట్రిక్ కిందకి వస్తాయి. డు నాట్ రిక్వైర్ మెకానికల్ స్ట్రెస్ టు ప్రొడ్యూస్ వోల్టేజ్. ఎందుకంటే పీజోలో మెకానికల్ స్ట్రెస్ కావాలి వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని. పీజో ఏం చేస్తుందంటే మెకానికల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ మారుస్తుంది, ఆర్ రివర్స్ కూడా. పైరో ఏం చేస్తుంది అంటే థర్మల్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ మారుస్తుంది. సో ఇది డిఫరెన్స్ రెండింటి. ఇట్ కంటైన్స్ యూనిక్ పోలార్ యాక్సిస్. ఆల్ పైరోఎలక్ట్రిక్స్ ఆర్ పీజోఎలక్ట్రిక్. ఆల్ పైరోఎలక్ట్రిక్స్ ఆర్ పీజోఎలక్ట్రిక్ యూజ్డ్ ఇన్ థర్మల్ సెన్సార్స్, డిటెక్టర్స్ అండ్ ఎనర్జీ హార్వెస్టింగ్. సో మెయిన్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, ఏ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని ఇవి వర్క్ చేస్తాయి అనేది చూద్దాం. సో ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్స్ డిటెక్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ వయా టెంపరేచర్ చేంజ్. ఎనర్జీ హార్వెస్టింగ్ కన్వర్ట్ హీట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిసిటీ. లేజర్ పవర్ మెజర్మెంట్ మెజర్ లేజర్ పల్స్ ఎనర్జీ త్రూ హీట్ induced charge. Then X-ray generation, fire detection, detect rapid thermal change from flame. అంటే సెన్సార్స్ లో వాడతారు. మెడికల్ ఇమేజ్ ఐడెంటిఫై టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఆన్ హ్యూమన్ బాడీ, లైక్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సెన్సార్స్ లో నైట్ విజన్స్ గాగుల్స్ కానీ వీటికి టెక్నాలజీస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్స్ గురించి తెలుసు. ఇంతకీ ఏంటి ఫెర్రో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే? ఫెర్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ ఎ ఫినామినన్ వేర్ ఏ మెటీరియల్ షోస్ స్పాంటేనియస్ ఎలక్ట్రికల్ పోలరైజేషన్ దట్ కెన్ బి రివర్స్డ్ బై అప్లయింగ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల దీంట్లో ఉన్న పోలరైజేషన్ ని రివర్స్ చేయగలిగితే వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఫెర్రో ఎలక్ట్రిసిటీ. ఫెర్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ ద ఫినామినా వేర్ మెటీరియల్స్ షో స్పాంటేనియస్ ఎలక్ట్రిక్ పోలరైజేషన్. స్పాంటేనియస్ ఎలక్ట్రిక్ పోలరైజేషన్ అనేది చూస్తుంది. మనం డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తే ఆ పోలరైజేషన్ ని రివర్స్ చేయదు. ఏంటి మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే it shows spontaneous electric polarization. This is key point. The materials which shows spontaneous polarization are known as ferroelectric material. Then polarization is reversed by external electric field. ఇది తెలుసు. డెఫినేషన్ లో ఈ రెండు వచ్చేసి ఎగ్జిబిట్ హిస్టెరిసిస్ లూప్ ఇన్ పోలరైజేషన్ వర్సెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఈ హిస్టెరిసిస్ లూప్ అనేది చూపిస్తాయి. అంటే హిస్టెరిసిస్ లూప్ అంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచి స్లోగా ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళితే పోలరైజేషన్ అనేది స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ఏ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ గెట్ సాచురేట్. అది సాచురేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం స్లోగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తామో, ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 వచ్చినా కొంత పోలరైజేషన్ అనేది దాంట్లో ఉండిపోతుంది. దాన్నే రిమనెంట్ పోలరైజేషన్ అని. అయితే ఆ రిమనెంట్ పోలరైజేషన్ ని 0 చేయాలి అంటే వీ విల్ అప్లై ద రివర్స్ ఫీల్డ్. ఈ రివర్స్ ఫీల్డ్ ఎంత అప్లై చేస్తే ఆ పోలరైజేషన్ అనేది 0 అవుతుందో దాన్ని కోహర్సివ్ ఫీల్డ్ అని. దీన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళితే అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ రివర్స్ సాచురేషన్. ఒకసారి రివర్స్ సాచురేషన్ అచీవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయితే అది సేమ్ పాత్ లో మూవ్ అవ్వకుండా డిఫరెంట్ పాత్ మూవ్ అయ్యి మళ్ళీ సాచురేట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఒక లూప్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పీ లూప్స్ అంటాం. రైట్, ఫైన్. నెక్స్ట్, ఇట్ పొసెస్ ఎ హై డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ నియర్ టీసీ. టీసీ అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఏంటి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటే ఈ మెటీరియల్ ని మనం హీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దాకా ఇట్ విల్ షో ద ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్ నేచర్. ఆ టెంపరేచర్ దాటితే ఆ ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్ నేచర్ అనేది ఏదైతే స్పాంటేనియస్ ఎలక్ట్రికల్ పోలరైజేషన్ ఉంటుందో అది డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఆ టెంపరేచర్ ని మనం ఏమంటామంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అని. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంతో పాటు మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అనేది పెరుగుతూ పోతుంది. అయితే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ యొక్క డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. మళ్ళీ ఫర్దర్ గా మూవ్ అయితే అది పారాఎలక్ట్రిక్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఈ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ కూడా స్లోగా తగ్గిపోతుంది. ఇట్ కంటైన్స్ డొమైన్స్ విత్ స్విచబుల్ పోలరైజ్. సో ఏవైతే మనం ఇక్కడ ఇవి రీజియన్స్ లాగా చూపిస్తున్నామో ఇవి డొమైన్స్. ఈ డొమైన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మెటీరియల్ ఒక రీజియన్ ఉంటే ఆ రీజియన్ లో చిన్న చిన్న రీజియన్స్ తీసుకుంటాము. ఈ చిన్న చిన్న రీజియన్స్ లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క డొమైన్ అంటాం. ఏంటి వీటి స్పెషాలిటీ అంటే ఈ డొమైన్స్ లో ఉండే ఇవి సింగిల్ డైరెక్షన్ లో ఓరియంట్ అయి ఉంటాయి. దాంట్లో ఉండే డైపోల్స్ అన్ని కూడా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఓరియంట్ అయి ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తామో వీటి ఓరియంటేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో డొమైన్స్ విత్ స్విచబుల్
polarization used in non-volatile memory, capacitors, sensors and actuators. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇది హిస్టరీస్. సో అప్లికేషన్స్ కి వచ్చేసరికి లార్జ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే at a TC it has a large dielectric constant అంటే కంపేర్డ్ టు మిగిలిన మెటీరియల్స్ ఈ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్స్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ కెపాసిటర్స్ లో ఈ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ వాడతాం టు ఎన్హాన్స్ ద స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్ ని ఎక్కువ స్టోర్ చేయడానికి డైఎలక్ట్రిక్స్ వాడతాం. లార్జ్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, సోనార్ డిటెక్టర్స్, స్ట్రెయిన్ సెన్సార్స్, యాక్చుయేటర్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఈ పీజో ఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బైస్టేబుల్ ఓరియంటేషనల్ స్టేట్, బైనరీ మెమరీస్ కింద వాడతాం. పైరో ఎలక్ట్రిసిటీ, ఏవైతే మనం ఫెర్రో అంటున్నామో ఫెర్రో అన్ని కూడా పైరో చూపిస్తాయి, పీజో చూపిస్తాయి, డైఎలక్ట్రిక్ నేచర్ కూడా చూపిస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ పైరో ఎలక్ట్రిసిటీ నేచర్ ఉందో వాటిని ఇన్ఫ్రారెడ్ డిటెక్టర్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజింగ్ లో వాడచ్చు. ఏవైతే థర్మల్ రిలేటెడ్, పైరో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనం థర్మల్ ఎనర్జీ అప్లై చేసి వోల్టేజ్ అనేది జనరేట్, రివర్స్ కూడా పాజిటివ్ అంటే వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే థర్మల్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. లార్జ్ నాన్ లీనియర్ పోలరైజేషన్, దీన్ని ఆప్టికల్ మెమరీ డిస్ప్లేస్ లోను, ఆప్టికల్ వేవ్ గైడ్స్ లోను యూజ్ చేస్తారు. సో ఇది మనం డిస్కస్ చేసిన ఫెర్రో ఎలక్ట్రిక్, విచ్ ఆర్ pyroelectric, piezoelectric and dielectric as well. Hi engineers, in this section we are going to discuss about the classification of magnetic material. So when come to the solid, they are mainly classified into two types magnetic material. One type of materials has atoms having a no permanent dipole. So this is the classification based on whatever we discussed now, that is magnetic dipole moment based. So atoms having no permanent dipole moment, those are come under diamagnetic material. And when come to other section, atoms having permanent dipole moment, these are paramagnetic material, ferromagnetic material, antiferromagnetic material and ferrimagnetic material. So this is the classification. Now we will move further and classify these magnetic material. Basically what we told, one type of material, diamagnetic materials, there is no magnetic dipole moment generally present there, right? For other dipole moments exist, and based on the orientation of the spins of the dipoles, paramagnetic, in paramagnetic orientation will be this, and ferromagnetic, all are oriented in the same direction. In antiferromagnetic, they are phase, some are upwards, some are downwards, means opposite direction oriented. Then ferrimagnetic material, there is if we carefully observe, there is a difference. The dipole, some are small, some are large, maybe one side large, another side small. Orientation is opposite tone, but when come to ferromagnetic, they are same direction. So yeah, before going to further, we will broadly classify as diamagnetic, paramagnetic, ferro, antiferro, ferrimagnetic material. Now we will see one by one. So when diamagnetic materials which become weakly magnetized in the direction opposite to the applied field. So generally if no field is applied, there is no magnetism, because these are the diamagnetic materials. And generally diamagnetic materials, all electrons are paired, right? All electrons are paired. In those materials diamagnetism exists. So in the universe, every material is a diamagnet, but due to special properties, other para, ferro, antiferro properties will dominate. So as a default, all materials are diamagnetic materials. And when come to this magnetic movement, generally they won't exist, or if we apply magnetic field, they may be slowly arise, weakly magnetized, and that too whenever we apply the magnetic field, these magnetic moments aligned opposite to the direction. That type of materials what we call diamagnetic material. So when come to diamagnetic material, the properties are very straightforward. Its relative permeability is less than 1, and magnetic susceptibility is negative, and psi is independent of temperature and magnetic field strength. Net magnetic moment is 0. That's why there is no magnet, and no permanent dipole. No permanent dipoles exist in diamagnetic material, and diamagnetic materials repel magnetic lines of force. So whenever we keep a diamagnetism in a magnetic field, it repel the line. Like magnetic lines are there, if it is magnet, then we will
will see. And most our superconductors are diamagnetic, that's why they will show the Meissner effect. And examples are organic materials, bismuth, zinc, copper, silver, gold, etc. So all these materials are diamagnetic material. Next comes the paramagnetic materials which become weakly magnetized in the direction of applied magnetic field. So without application of the field, the dipoles exist, but they are randomly oriented. Magnetic movements different directions. So whenever we apply the magnetic field, they oriented in the direction of applied field, along the direction of applied. Those materials are called paramagnetic material. Now, when come to the properties, its relative permeability is greater than 1 but very small, and magnetic susceptibility is a low and positive. When come to dia, it's a negative. Then psi is independent of applied magnetic field H but depends on T. That gives Curie-Weiss law. Psi is equal to C by T minus theta. Then net magnetic moment mu m not equal to 0. So mu m is not equal to 0. Permanent dipoles are present. In diamagnet, no permanent dipoles, but here permanent dipoles exist. Paramagnetic materials weakly attract the magnetic lines of the force. So whenever we keep the paramagnetic materials in magnetic field, they weakly attract the magnetic line. Spin alignment is random. Example for this: sodium, aluminium, manganese, phosphorus, etc. Then ferromagnetic materials. So materials acquires high magnetization in a weak magnetic field also. The main reason for this is they have the oriented dipole. And when come to the properties of ferromagnetic materials, relative permeability is very, very high compared to 1. Magnetic susceptibility is large and positive. Magnetic susceptibility, net magnetic moment mu m not equal to 0. These magnetic materials possess permanent dipoles are present, so they will possess permanent dipole. Ferromagnetic materials attract the magnetic lines of force strong. So when come to paramagnetic, they weakly attract. When come to dia, they will repel. Spin alignment is parallel and is in the same direction. These materials exhibit hysteresis. These materials consist of domains. So based on the Weiss domain theory, we will explain these ferromagnetic properties. Example: ferrous, cobalt, nickel, gadolinium, etc. Then comes antiferromagnetic material, materials in which spin alignment is anti-parallel and net magnetic moment is, so spins of neighboring atoms are aligned anti-parallel. So these spins are anti-parallel. Magnetic susceptibility is a small and positive. Magnetic susceptibility greatly depends on the temperature, right, as shown in the diagram. Then net magnetic moment equal to 0. So this net magnetic moment is 0. And the Néel temperature we can see. Below the Néel temperature, this magnetic susceptibility is slowly increasing. Néel temperature, it's maximum. As I go on temperature, its psi value go on decreasing and finally became 0. Then these are Fe2O3, manganese oxide, chromium oxide. These type of the material shows antiferromagnetic nature. And ferrimagnetic materials in which anti-parallel spins of different magnitudes and large magnetization arises. So ferrimagnetic material in which anti-parallel spins of different magnitudes and large magnetization arises. Here this one, opposite spins but different anti-parallel spins of neighboring atoms are aligned anti-parallel of different magnitudes are different. Magnetic susceptibility is very large and positive, right? This is ferri, other side it is para. Magnetic susceptibility greatly depends on the temperature. Net magnetic moment not equal to 0. Above Curie temperature, material behaves as paramagnetic, while below the temperature it behaves as a ferrimagnetic material. This is the critical temperature. Examples of ferrous, ferrite, nickel, ferrite, etc. Then these are the overall idea how the temperatures versus magnetic susceptibility graphs will be, and the alignments of the spins as well. Now comes in exam, sometimes they will ask to compare the types of magnetic materials. In that scenarios, we have to make a table like diamagnetic material, para, ferro, antiferro, and ferrimagnetic material. Then we have to compare each step.
net magnetic moment exists in the presence of magnetic field in opposite direction. Net magnetic moment exists in the direction of applied field. In the direction of applied magnetic field, this is opposite direction. Large net magnetic moment exists in the direction of applied field, in the same direction, and in the direction exists in the direction. So when come to diamagnetic, it's opposite the direction, remaining all in the same direction. But ferromagnetic material, it's a large net magnetic moment. There is an induced magnetism opposite to the applied field. There is an induced magnetism in the direction of applied. So in the direction, once the first point is in the direction, second one is also on the same line. Third one, it repels the magnetic lines of force due to external magnetic field. So diamagnetic repels, it allows pass through it. It allows large number. Limited number it will allow, but when come to ferro, it large number. It allows magnetic lines of force to pass through it. It allows large number of lines of force pass through it. Next set, relative permeability. It's a negative value less than 1, and it's a greater than 1, much greater than 1, greater than 1, much greater than 1. Then since the induced magnetic moment is opposite to the direction of the applied field, the intensity of magnetization is negative. M is negative. Here M is positive and moderate. Then here M is positive and high. M is positive and moderate. M is positive and high. Right. So whenever you are writing, you take care of the key points, you can write the remaining thing. Susceptibility is negative, low and positive, high and positive, low and positive. It's a high and positive. Then susceptibility and temperature relation. It's a plays the key role. It's a susceptibility size independent of the temperature. In all other cases, it's depend, and the relation is this is the Curie's law. This is Curie-Weiss law. This is also same relations it will. When come to examples, alkaline metals and transition metals. It's a transition and rare earth metals. In this lecture, we are going to discuss about the Weiss field theory of ferromagnetism. So in 1907, P. Weiss proposed a molecular field theory to explain qualitatively the nature of ferromagnetism, how the magnetic materials getting this ferromagnetism. Then Weiss postulated that an internal molecular field causes the parallel alignment of the dipole and set up spontaneous magnetization in ferromagnetic materials. This is the overall idea. So in order to justify that idea, he proposed or hypothesized the concept of domains. What is domain? Domain is a small region. Like what he did is he assumed that solid or maybe any ferromagnetic material consists of a small parts of the region. Each region he treated as a domain, and in the domain the net or all the in the domain the net polarization is in the same direction. So each domain has a different net orientations without field applications. When we apply the field, they will oriented into the same direction. That gives rise to magnetization. So in each domain, spontaneous magnetization is due to parallel alignment of all magnetic dipoles. So in a single domain, all dipoles oriented in same direction. That's the assumption. The direction of spontaneous magnetization varies from domain to domain. So here we can see spontaneous magnetization, this is oriented in different domains in different directions. So that leads to overall net magnetism is almost negligible or equal to 0. So that is the reason. Without field it will be 0, but when we apply the external field, there happens two things. For the alignment of the randomized domains, already randomized, they will align into the same direction. One is by motion of a domain walls, another one rotation of the domain. So what happens is the volume of the domains that are favorably oriented with respect to the magnetized field increases. Then rotation of the domain. When the applied magnetic field is strong, rotation of the direction of magnetization occurs in the direction of the field. Rotation will take place when we apply the strong field. If field is strong, then only rotation will take place. Otherwise, even though with a small field also, the motion of the domains will take place. That thing we can
see here, whenever we initially consider, these domains are randomly oriented. So whenever we apply the field one particular direction, so if we are applying the field in this direction, what happens, whatever the domains are there in the directions, they start increasing and other direction domains start decrease. But if we increase the field, once the field is got increased, then we will get rotation of the domains also. This will play key role in the explanation of hysteresis effect. So this is a B versus M curve. Up to some particular point, growth of the favorable domains will take place and unfavorable domains will get shrinkage. Then if we go to higher fields, then automatically rotation of the domains will take place. These are the two factors that will decide, right? Thank you. ఈ లెసన్ లో మనం ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఏంటి ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియెంట్స్? బేసికల్ గా వేటి గురించి చెప్తాయంటే, మనం అంతకు ముందు చదువుకున్నట్టు రేడియేషన్ గనక మ్యాటర్ తో ఇంటరాక్షన్ జరిగితే 3 ప్రాసెస్ జరుగుతాయి: అబ్జార్ప్షన్, స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. దాన్నే ఇండ్యూస్డ్ ఎమిషన్ అని కూడా అంటాం. సో ఈ 3 ప్రాసెస్లు జరిగేటప్పుడు వీటికి రిలేటెడ్ గా 3 కోఎఫిషియెంట్స్ ని ఐన్స్టీన్ ప్రపోజ్ చేశాడు. సో B12, A21 అండ్ B21. దీంట్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఈ B12 అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్నాయి, అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ వెళ్తున్నాయి, అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ 1 నుంచి ఎనర్జీ లెవెల్ 2 వెళ్తున్నాయి కాబట్టి 1, 2 రాసి. అదే ఎమిషన్ లో ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తుంది, అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ 2 నుంచి ఎనర్జీ లెవెల్ 1 వస్తుంది కాబట్టి A21. అలాగే ఇండ్యూస్డ్ కూడా 2-1, E2 నుంచి E1 కి వస్తుంది కాబట్టి. దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అబ్జార్ప్షన్స్ ఏవైతే ఇండ్యూస్డ్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఉంటాయో వాటికి B వాడతాము, ఏదైతే స్పాంటేనియస్ ఉంటుందో దానికి A వాడతాం కోఎఫిషియంట్. E అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్, E1 అంటే E2 అంటేనేమో ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, N1 అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ దట్ హైయర్ లెవెల్, రైట్? సో ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియంట్ డిస్క్రైబ్ హౌ ఆటమ్స్ అబ్జార్బ్ అండ్ ఎమిట్ లైట్. బేసికల్ గా ఈ ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియంట్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయంటే, ఆటమ్స్ ఎనర్జీని ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఎమిట్ చేస్తాయి. ఇవి 3 కోఎఫిషియంట్ ఉంటాయి. ఒకటి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ కోఎఫిషియంట్, అబ్జార్ప్షన్ కోఎఫిషియంట్, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ కోఎఫిషియంట్. యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దీస్ ప్రాసెసెస్ అండ్ అండర్స్టాండ్ లేజర్స్ అండ్ స్పెక్ట్రోస్కోప్. సో బేసికల్ గా ఇవి ప్రాబబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇవి స్పెక్ట్రోస్కోపీలో కూడా యూజ్ చేస్తారు, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఓవరాల్ గా చేసేది ఏంటంటే, ఈ ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియంట్స్ కి రిలేషన్స్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసేది ఏంటంటే, అట్ ఈక్విలిబ్రియం అప్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్. సో ట్రాన్సిషన్ ప్రాబబిలిటీ రేట్స్ అనేవి ఈక్వేట్ చేసి మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ అనేది డిరైవ్ చేస్తాం, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టే అప్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, స్టిమ్యులేటెడ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్. సో ఈ అబ్జార్ప్షన్ రేట్ అనేది it's alwaysly directly proportional to rho of V dV. So stimulated absorption rate అనేది stimulated coefficient number of atoms in that energy level and density rho of V dV. ఇది stimulated absorption rate. Here B12 is Einstein coefficient of stimulated absorption. అలాగే అది అప్వర్డ్, మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ రేట్స్. సో స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ రేట్ A21 N2 అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ రేట్ దట్స్ ఏ B21 N2 రో DV. సో మన దగ్గర 3 ఫినామినా ఉన్నాయి, దాని రిలేటెడ్ ఎమిషన్ రేట్స్, అబ్జార్ప్షన్ రేటు ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ రేట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. ఇది కీ పాయింట్, అప్వర్డ్ అండ్ డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ రేట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. సో ఎప్పుడైతే అప్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ రేటు, డౌన్వర్డ్ ట్రాన్సిషన్ రేటు ఈక్వల్ చేసామో, ఇక్కడ N1 B12 rho V ఈక్వల్ టు N2 A21 ప్లస్ N2 B21 rho V ఇవి. సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే, ఈ టర్మ్ ని అదర్ సైడ్ కి తీసుకెళ్లి రో ఆఫ్ V అనేది కామన్ తీయాలి. కామన్ తీస్తే N1 B12 మైనస్ N2 B21 ఈక్వల్ టు ఇది వస్తుంది. సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డినామినేటర్ లోకి తీసుకురావాలి. సో రో ఆఫ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 A21 బై, ఇక్కడ మనం
డినామినేటర్ లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే N2A21 బై N1B12 మైనస్ N2B21 అవుతుంది. తర్వాత ఏదైతే ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఉందో దీన్ని కామన్ తీయాలి. ఈ సెకండ్ పార్ట్ ని కామన్ తీసినప్పుడు న్యూమరేటర్ లో ఉన్న N2 ఇక్కడ బయట ఉన్న N2 అనేవి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. N2 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. B21 వస్తుంది, ఇక్కడ -1 వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే డినామినేటర్ లో ఉందో B21 దాన్ని న్యూమరేటర్ లోకి తీసుకెళ్తాం. A21 బై B21 బై N1 బై N2 ఇంటూ B12 బై B21 -1. సో మనం తర్వాత చేసేది ఏంటంటే ఈ N1 బై N2 వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మాక్స్వెల్ బోల్ట్జ్మాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లా అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి ఇలా ఏం చెప్తుంది అంటే Ni ఈజ్ ఈక్వల్ టు N0 ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ e పవర్ మైనస్ ei బై kt. సో I ప్లేస్ లో n తీసుకుంటే N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు N0 ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ e1 బై e2. అలాగే N2 తీసుకుని ఆ రెండింటి రేషియో చేస్తే ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ e2 మైనస్ e1 బై kt. సో N1 బై N2 ఈక్వల్ టు E2 minus E1 అంటే ఇట్స్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. దట్స్ నథింగ్ బట్ H in U. సో H in U సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ వీ విల్ గెట్ రో ఆఫ్ V is equal to this one. A21 by B21 by exponential H in U by KT into B12 by B21 minus 1. సో దీన్ని మనం ఏదైతే బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్ ఉందో ఆ ప్లాంక్స్ లాకి మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఈ ఈక్వేషన్ మ్యాచ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. రో ఆఫ్ V is equal to A21 by B21 by exponential H nu by KT into B12 by B21 minus 1. దీంతో ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే న్యూమరేటర్ లో ఉందో న్యూమరేటర్ కి ఇక్కడ డినామినేటర్ లో దీంతో పాటు ఒక పారామీటర్ వచ్చి ఇక్కడ, సో దాన్ని 1 కి ఈక్వేట్ చేశారు. A21 by B21 is equal to 8 by H nu cube by C cube. C అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ, న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, H అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, పై అంటే కాన్స్టెంట్ 22/7, రైట్? B12 by B21 is equal to 1. ఈ రెండు రిలేషన్స్ రో ఆఫ్ V 8, 9 ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే we will get these relations. These are what we call Einstein coefficients or Einstein relations. ఏంటి ఈ రిలేషన్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే they explain how atoms absorb and emit light, and they help determine the probability of spontaneous emission, absorption and stimulated emission. And this is the theoretical foundation of laser. ఇది key role play చేస్తుంది. Allow calculation of lifetime of excited state and spectral line intensities, essential for understanding radiation matter interaction. So ఇది ఐన్స్టీన్ కోఎఫిషియెంట్స్, దాని రిలేషన్ అండ్ దాని సిగ్నిఫికెన్స్. హాయ్ ఇంజనీర్స్, ఈ లెసన్ లో మనం హీలియం నియాన్ లేజర్ గురించి తెలుసుకుందాం. HE అంటే హీలియం నియాన్ లేజర్. ఇట్స్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ బై ఆలీ జెవెన్ అండ్ ఆర్ బెన్నెట్. వీళ్ళిద్దరూ దాన్ని డిజైన్ చేసి వాళ్ళ టీము తయారు చేశారు. ఇట్స్ ఎ గ్యాస్ లేజర్ అండ్ 4 లెవెల్ లేజర్ సిస్టమ్. సో జనరల్ గా లేజర్స్ అనేవి 3 లెవెల్ 4 లెవెల్ ఉంటాయి. ఇది 4 లెవెల్ లేజర్ సిస్టమ్. సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే హీలియం నియాన్ గ్యాస్ ని 10:1 గానీ 7:1 అట్ లో ప్రెషర్ దీంట్లో లోడ్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ లేజర్, రైట్? సో ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేస్తారనేది చూద్దాం. బేసికల్ గా ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ కోసం ఏం చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఆఫ్ లెంత్ 10 to 100 సెంటీమీటర్స్. 10 to 100 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకొని దాని డయామీటర్ కూడా 2 to 10 mm అంటే హార్డ్లీ 1 సెంటీమీటర్ ఉండాలి దాని డయామీటర్ కూడా. సో దాన్ని ఏం చేస్తారు, దాంట్లో హీలియం నియాన్ గ్యాస్ ఫిల్ చేసి క్లోజ్ చేస్తారు. వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్ ఈజ్ హైలీ సిల్వర్డ్, వేర్ యాజ్ ద అదర్ ఈజ్ పార్షియల్లీ సిల్వర్డ్. సో ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ ఒక సైడ్ ఏమో highly silvered, ఇంకొక సైడ్ partially silvered. 2 electrodes are inserted in the tube to give high power to achieve population inversion by electrical discharge method. సో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ మెథడ్ కోసం ఇక్కడ పవర్స్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో బేసికల్ గా దీంట్లో యాక్టివ్ మీడియం వచ్చేసేమో హీలియం నియాన్ గ్యాస్, రెజోనేటర్ ఏమో ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ విత్ మిర్రర్స్, పంపింగ్ ఏజెంట్ ఏమో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్, రైట్? పవర్ సప్లై, ఇవి, రైట్? సో బేసికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం హై వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తామో ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర ఉన్న గ్యాస్ అనేది అయోనైజ్ అవుతుంది. సో ఆ గ్యాస్ అయోనైజ్ అయ్యి ఎగ్జైట్ అవుతుంది. సో బేసికల్ గా
ముందు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఏదైతే గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకున్నామో దాంట్లో హీలియం ఆటమ్స్ ఎక్కువ కాబట్టి అవి కంటిన్యూస్ గా కొలిజన్స్ జరిగి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తాయి. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిన ఎక్కువసేపు ఉండలేవు కాబట్టి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తాయి తిరిగి. సో ఎప్పుడైతే ఇవి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తాయో మళ్ళీ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయాలి. సో ఆ రిలీజ్ చేసిన ఎనర్జీని నియాన్ ఆటమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో నియాన్ ఆటమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇవేమవుతాయి, ఇవి కూడా అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండలేవు కాబట్టి మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తాయి. సో ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చే ప్రాసెస్ లో ఈ నియాన్ ఆటమ్స్ లో వీ విల్ గెట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇలా ఎగ్జైటెడ్ అయిన ఆటమ్స్ కొన్ని డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తాయి, కొన్ని డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కి వస్తాయి. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కి వచ్చే ప్రాసెస్ లోనే ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ చేంజ్ ఎంతైతే ఉందో, అంటే ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంతైతే ఉందో దాని కరస్పాండింగ్ వేవ్ లెంత్ ని అవి రిలీజ్ చేస్తాయి, ఈక్వల్ టు hc/λ. ఈ వేవ్ లెంత్ ఇది ఎనర్జీ. ఇలా తీసుకుంటే ఈ రెండింటికి ఉన్న గ్యాప్, లేదు ఈ రెండింటికి కన్సిడర్ చేస్తే ఇది ఎనర్జీ గ్యాప్. సో ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ గ్యాప్ ఎంతైతే ఉందో అది ఇవి ఎమిట్ చేస్తాయి, రైట్? సో ఇలా ఎమిట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే లేజర్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ రిలీజ్ అయ్యే లేజర్స్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ అనేవి ఉంటాయి. అయితే మనకి ఫైనల్ గా డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్స్ కాదు, ఒకటే వేవ్ లెంత్ కావాలి. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఆప్టికల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వాడతాం. ఇక్కడ బేసికల్ గా మనకి 3 వేవ్ లెంత్స్ అనేవి జనరేట్ అయినాయి. 6328 యాంగ్స్ట్రమ్స్, 33913 యాంగ్స్ట్రమ్స్, 11523 యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఇవన్నీ. కానీ మనకు కావాల్సిన 632.8 నానోమీటర్స్. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఆప్టికల్ ఎలిమెంట్స్ we will block remaining వేవ్ లెంత్స్. సో ఫైనల్ గా మనకి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ అనేది, రెడ్ కలర్ సింగిల్ వేవ్ లెంత్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మెయిన్ గా ఇట్స్ ఏ హై స్టేబుల్ అండ్ లో కాస్ట్ కంపేర్డ్ టు అదర్ లేజర్స్. హీలియం నియాన్ లేజర్ అనేది కాస్ట్ తక్కువ, ఆపరేట్స్ వితౌట్ డ్యామేజ్ అట్ హై టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి టెంపరేచర్ ఎక్కువ జనరేట్ అవ్వదు. అయితే దీంట్లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ లో గెయిన్ అండ్ లో పవర్ టాస్క్ కే వాడగలం. లో పవర్ టాస్క్ అంటే బార్ కోడ్ స్కానర్స్ వీటికి, రైట్? దాంతో పాటు ఎక్కడ వాడొచ్చు వీటిల్ని హీలియం నియాన్ లేజర్స్ అంటే బార్ కోడ్ స్కానర్స్, టూల్ అలైన్మెంట్ అంటే ఆప్టికల్ బెంచెస్ మీద నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు టూల్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేజర్స్ వాడేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ విల్ యూస్ లో పవర్ లేజర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అలైన్ ద కాంపోనెంట్స్, దెన్ వీ విల్ యూస్ హై పవర్ లేజర్. అలాగే నాన్ కాంటాక్ట్ మెజరింగ్, మానిటరింగ్ అంటే రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టాండ్స్ లోను ప్యాసింజర్ కౌంటింగ్ పర్పస్, లేదా స్కానింగ్స్ కి, బ్లడ్ అనాలిసిస్, పార్టికల్ కౌంటింగ్, ఫుడ్ సార్టింగ్ వీటన్నిటికి, అలాగే అలైన్మెంట్ చేయడానికి వీటన్నిటికి కూడా వీ విల్ యూస్ హీలియం నియాన్ లేజర్. ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి సిగ్నల్ పంపించాలి అంటే మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి. వాటిల్లో 2 కీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్, ఇంకొకటి న్యూమరికల్ అపర్చర్. ఇంతకీ ఏంటి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటే ద మాక్సిమం యాంగిల్ అట్ విచ్ ద లైట్ రే కెన్ ఎంటర్ అన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. సో ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి లైట్ రేని పంపించాలి అంటే మాక్సిమం ఎంత యాంగిల్ తో మనం లైట్ రేని పంపించవచ్చు, దాన్నే ఏమంటారంటే యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటారు, రైట్? సో ఎంత మాక్సిమం యాంగిల్ తో పంపిస్తే అది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి ఆ లోపల ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో కోర్ లోపల, దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటాం. సో ఈ లెక్చర్ లో మనం యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ డెరివేషన్ చూద్దాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ బట్ ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఏంటి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటే మాక్సిమం యాంగిల్ ఆఫ్ లాంచ్ అట్ ఎయిర్ కోర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది ఎయిర్, ఇదేమో క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇది క్లాడింగ్, సెంటర్ ది కోర్, ఇది ఎయిర్, రైట్? మాక్సిమం ఎంత యాంగిల్ తో మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తే లైట్ రే అనేది లోపలికి ట్రావెల్ అవుతుందో దాన్నే మనం యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటాం. సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ డిరైవ్ చేయాలి అంటే ముందేం చేస్తామంటే మనం ఈ డయాగ్రామ్ అనేది క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూ డ్రా చేస్తాము, అలాగే ఫైబర్ యాక్సిస్ అనేది డ్రా చేస్తాం. ఈ ఫైబర్ యాక్సిస్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనం లాంచింగ్ జోన్ నుంచి లైట్ రే ని పంపించినప్పుడు ఆ ఫైబర్ యాక్సిస్ కి ఇన్సిడెంట్ రే కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ నే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఐ అంటాం. ఈ పాయింట్ ని ఏ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఒకసారి లైట్ రే అనేది ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు
ఇది రేరర్ మీడియము, ఇది డెన్సర్ మీడియం. ఎయిర్, ఇది మేబీ గ్లాస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ అవ్వచ్చు. రైట్, గ్లాస్ అనుకుందాం సింపుల్. రైట్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి ఇది నార్మల్ కింద వర్క్ చేస్తుంది. లైట్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది మూవ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఇలా తిన్నగా వెళ్లకుండా నార్మల్ వైపుకి మూవ్ అవుతుంది. కారణం ఏంటంటే ఇట్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం. సో ఒకసారి లోపలికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ని ఆర్ అనుకున్నాం. దాంతో పాటు ఇది ఇక్కడ వచ్చి ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, దట్ లైట్ రే ట్రేసెస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం. అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అనేది మోర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే సేమ్ మీడియం లోకి ట్రేస్ బ్యాక్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ అని బి అనుకున్నాం, దీన్ని సి అనుకున్నాం. సి డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ యాంగిల్ ని తీటా, ఇది ఆర్. తర్వాత ఏం చేసామంటే ఈ కోర్ కి క్లాడ్ కి ఈ ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ పాయింట్ ఉందో అక్కడ నుంచి ఒక నార్మల్ డ్రా చేసి, ఆ నార్మల్ ఎక్కడ దాకా డ్రా చేసామంటే ఈ ఫైబర్ యాక్సిస్ దాకా డ్రా చేసి. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫైబర్ యాక్సిస్ అండ్ నార్మల్ ఈస్ 90 degrees. ఈ రెండింటికి మధ్య ఉండే యాంగిల్ 90 degrees. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ యాంగిల్ ఐని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లో రాయాలి. సో ఎయిర్ కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n0, కోర్ కి n1, క్లాడ్ కి n2. సో వి విల్ మూవ్ ఫర్దర్. సో ఈ డెరివేషన్ చేయాలి అంటే వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఏంటంటేనండి, ఇక్కడ స్నెల్స్ లా అప్లై చేయాలి. పాయింట్ ఏ దగ్గర, పాయింట్ బి దగ్గర స్నెల్స్ లా అప్లై చేస్తాం. ఇవి రెండే కీ పాయింట్స్. ఆ రెండు తెలిస్తే మిగిలిన మొత్తం కూడా సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ మ్యానిపులేషన్. సో ఏబిడి. సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి తీసుకున్నాం. ఈ ఏబిడి లో ఇది ఏబిడి తీసుకుంటే ఇది యాంగిల్ ఆర్, ఇది యాంగిల్ తీటా అనుకుందాం. సో ముందు ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ కి ఈక్వల్ అయిందని తీసుకున్నాం, తీటా సి. ఇది 90 degrees ఉంటుంది. సో ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేస్తే ఏబిడి అని sum of the angles in the triangle is equal to 180 degrees. Sum of angles in triangle. Triangle లో ఉన్న 3 angles ని యాడ్ చేస్తే 180 degrees అవుతాయి. ఆ 3 angles ఏంటి? ఆరు, తీటా, 5. సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 మైనస్ తీటా. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకో. సో అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం? స్నెల్స్ లాని ఎట్ ఏ, పాయింట్ ఏ దగ్గర అప్లై చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే స్నెల్స్ లాని పాయింట్ ఏ దగ్గర అప్లై చేసామో n0 sin i is equal to n1 sin r. ఈ కోర్ కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n1, ఈ ఎయిర్ కి n0. సో ఏదైతే r ఉందో r is replaced with 90 minus theta. So n0 sin i is equal to n1 sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta అనేది cos theta అవుతుంది. మనకు తెలిసిందే, all silver tea cups 0, 90, 180, 270. Again it's a 360, right? So basic trigonometric relations ని బేస్ చేసుకొని we will write sin i is equal to n1 by n0 cos theta. n0 అంటే you can take air, that is 1. n0 is equal to 1. We can substitute it or keep it, and finally we can substitute, right? Next, when I is equal to I max, అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అనేది I max అయినప్పుడు theta is equal to theta c అవుతుంది. అక్కడ theta c అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్. సో ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఈ ఏదైతే సైన్ I ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో ఈ I ప్లేస్ లో I max అని, తీటా ప్లేస్ లో కాస్ తీటా కాబట్టి ఆ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తామంటే n1 sin n1 by n0 cos theta c రాసాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. నెక్స్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మొదట్లో మనం చెప్పుకున్నాం 2 చోట్ల మనం స్నెల్స్ లా అప్లై చేయాలని. ఒకటి పాయింట్ ఏ, రెండవది పాయింట్ బి. సో సెకండ్ పాయింట్ బి దగ్గర అప్లై చేస్తే అప్లైయింగ్ స్నెల్స్ లా ఎట్ కోర్ అండ్ క్లాడ్ ఇంటర్ఫేస్. కోర్ క్లాడ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటంటే ఎట్ బి పాయింట్ దగ్గర. అప్పుడు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? n1 sin theta c is equal to n2 sin 90. 90 అంటే ఈ యాంగిల్, అది అవతలకి వెళ్ళలేదు, ఇది గ్రేజ్ అయింది ఇంటర్ఫేస్. సో n1 sin theta c is equal to n2 sin 90. sin 90 degrees is equal to 1. సో sin theta c is equal to n2 by n1. సో మనకు cos theta c కావాలి కాబట్టి సైన్ కి కాస్ కి రిలేషన్ ఏంటంటే మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఉంది, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. సో sin square theta plus cos square theta is equal to 1 అయితే దాని నుంచి cos square theta is equal to 1 minus sin square theta రాస్తాం. దాని నుంచి cos theta is equal to under root 1 minus sin square theta రా. సో అదే ఫార్ములా ఇక్కడ యూజ్ చేసి మనం చేసేది ఏంటంటే ఈ sin theta c is equal to n2 by n1 ఉంది కదా, అది దీంట్లో రీప్లేస్ చేసి 6 ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం.
సో అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల మనం ఫైనల్ గా sin I max is equal to n1 by n0 into under root 1 minus n2 square by n1 square. సో తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే n1 square minus n2 square by n1 square వస్తుంది. సో n1 square రూట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ n1 ఉంటది, ఈ n1 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి, n0 ఒక్కటి మిగులుతుంది. సో ఇఫ్ వి సబ్స్టిట్యూట్ n0 is equal to 1, our acceptance angle will be I max is equal to sin inverse under root n1 square minus n2 square. n1 as always higher than n2. Refractive indexes. This expression is known as acceptance angle. అయితే యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ అంటే ఏంటి? సో యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ గనక మనం రొటేట్ చేసుకుంటూ వెళితే ఇది యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ అంటున్నాం. ఇలా ఈ యాక్సిస్ ని కంప్లీట్ గా రొటేట్ చేస్తే అది కోన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ అండి. ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కోన్ ఎంతవరకు అయితే ఉందో యాంగిల్, ఆ లోపు ఎక్కడి నుంచి మనం లైట్ రే ని ఇన్సిడెంట్ చేసినా సరే అది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్. ఏంటి న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటే ఒకసారి యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దానికి సైన్ అప్లై చేస్తే దాన్ని న్యూమరికల్ అపర్చర్ అంటాం. మ్యాథమెటికల్ రైట్, మ్యాథమెటికల్ గా అయితే వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వీ విల్ గెట్ n1 స్క్వేర్ మైనస్ n2 స్క్వేర్ అండర్ రూట్. రైట్, ఏం చెప్తుంది ఇది అంటే ఇట్ విల్ మెజర్స్ ద లైట్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ. అంటే ఎంత లైట్ ని ఆప్టికల్ ఫైబర్ హ్యాండిల్ చేయగలదు, దీన్ని న్యూమరికల్ అపర్చర్ అనేది చెప్తుంది. సో దేటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది న్యూమరికల్ అపర్చర్ అనేది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ కోర్ అండ్ క్లాడ్. సో కోరు క్లాడ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ మీద మన న్యూమరికల్ అపర్చర్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అయితే ఈ లో వాల్యూ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అపర్చర్ ఇండికేట్స్ స్మాల్ యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్. సో న్యూమరికల్ అపర్చర్ లో వాల్యూ ఉంది అంటే యాక్సెప్టెన్స్ యాంగిల్ కూడా స్మాల్ ఉందని అర్థం. ఇట్ ఈస్ ఫర్ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్. సో సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ కి న్యూమరికల్ అపర్చర్ లో ఉంటది. అలాగే మల్టీ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కి న్యూమరికల్ అపర్చర్ అనేది హై ఉంటది. మోడ్ అంటే మోడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పాత్, రైట్. సో మల్టీ మోడ్ ఫైబర్ లో న్యూమరికల్ అపర్చర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ ఆఫ్ లైట్ ని అకామిడేట్ చేయగలరు. సో ఏ ఫైబర్ విత్ లో న్యూమరికల్ అపర్చర్ యాజ్ 0.1 to 0.3 good for longer distance communications, while 0.4 to 0.5 works well for short distances. ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, స్టెప్ ఇండెక్స్, గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ గా క్లాసిఫై చేశారు. వాటి గురించి మనం చూద్దాం ఈ లెసన్. సో స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే ఏంటంటే దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటదంటే ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, కోరు క్లాడ్, అలాగే ఇక్కడ ఇదేంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్. సో ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ లో కోర్ కల్లానేమో ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటది కంప్లీట్ గా, అలాగే క్లాడ్ కి ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ కోర్ కి 1.4 ఉంది అనుకోండి, ఈ మొత్తం 1.4 ఉంటది. అదే క్లాడ్ కి వచ్చేసరికి 1.25 1.3 అలా ఉంటది. ఎప్పుడు కూడా కోర్ కి హైయర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటది, క్లాడ్ కి లోవర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్ చూస్తే సెంటర్ లోనేమో హైయర్ ఉంటది, ఒకేసారి డిక్రీజ్ అవుతుంది కోరు, ఈ సైడ్ ది క్లాడ్. సో whenever light ray travels from this step index optical fiber, అంటే స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ లో నుంచి లైట్ రే ని పంపించినప్పుడు ఇది స్ట్రైట్ లైన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది, బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా కంటిన్యూగా మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్పుట్ పల్స్ అవుట్పుట్ పల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్పుట్ పల్స్ తో పోలిస్తే అవుట్పుట్ పల్స్ అనేది స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది వస్తుంది, రైట్. దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్టెప్ ఇండెక్స్ లో లైట్ రే అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ లైట్ సిగ్నల్స్ కన్ఫైన్ టు కోర్ బై టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్ కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్. దాంతో పాటు ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ లో లైట్ సిగ్నల్ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మోడల్ డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది, వేర్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ లైట్ ట్రావెల్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ అరైవ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైబర్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ టైం. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ లైట్ రే ఉంది, ఇది ఒక పాత్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటది, దీన్ని ఒక మోడ్ అంటాం. సపోజ్ నేను ఇంకొక లైట్ రే తీసుకున్నాను, ఇటు నుంచి ఇలా ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు అది ఇంకొక పాత్ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ
ఇక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇలా మూవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఇది వేరే మోడ్ అంటే పాత్ అని అర్థం. ఈ రెండు కూడా ఒకేసారి ఇక్కడికి రావు, ఒకటి ముందు వస్తుంది, ఒకటి తర్వాత వస్తుంది. సో ఈ ఫాలో అయ్యే పాత్ ను బట్టి అవి టెర్మినల్ పాయింట్ కి రీచ్ అయ్యే టైం అనేది మారుతుంది. సో అలా టెర్మినల్ టైం కి రీచ్ అయ్యే పాత్ మారడం వల్ల డిస్పర్షన్ అనేది వస్తుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మోడల్ డిస్పర్షన్ అంటే. సో ఇట్ విల్ బ్రాడనింగ్ ద పల్స్ width and increases the signal distortion. సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ అంటే ప్రాపర్ గా ఉండాల్సిన సిగ్నల్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, అంటే కొంత లాస్ అవుతుంది. దాన్ని సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ అంటాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఏంటి గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అంటే, దీని ప్రొఫైల్ చూసాం అనుకోండి, గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ సెంట్రల్ కోరు, అవుటర్ క్లాడ్. అయితే ఈ సెంటర్ లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ప్రీవియస్ ఏమో స్టెప్ వైజ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి సెంటర్ లోనేమో హై ఉంది, కార్నర్స్ కి వచ్చేసరికి స్లోగా డిక్రీజ్ అయింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ కోర్ సెంటర్ లోనేమో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటది, మనం వెన్ ఎవర్ వి మూవ్ టువర్డ్స్ ద క్లాడ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్. అంటే కాన్స్టెంట్ ఉండదు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కోర్ లో, అది సెంటర్ లో ఎక్కువ ఉంటది. అవే ఫ్రమ్ ద క్లాడ్ మూవ్ అవుతున్న కొందికి, సెంటర్ నుంచి అవే మూవ్ అవుతున్న కొందికి ఆ వాల్యూ తగ్గిపోయి ఫైనల్ గా క్లాడ్ కి ఎంత అయితే ఉందో అంతకి రీచ్ అవుతాయి. దాన్నే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ అంటాం. ప్రీవియస్ గా మనం చూసింది స్టెప్ ఇండెక్స్. సో గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ లోను స్టెప్ ఇండెక్స్ లో చూస్తే, గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ లోనేమో లైట్ రే అనేది స్ట్రైట్ గా మూవ్ అవుతుంది, అదే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ లో ఇలా కర్వ్డ్ పాత్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఇలా కర్వ్డ్ పాత్ లో మూవ్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే కోర్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. సెంటర్ లో ఎక్కువ ఉంటది, కోరు క్లాడ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర తక్కువ ఉంటది. సో అలా ఉండడం వల్ల మనకి ఈ లైట్ రేస్ అనేది డిఫరెంట్ గా ట్రావెల్ అవుతాయి. సో స్ట్రక్చర్ చూస్తే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ హ్యావ్ ఏ కోర్ విత్ ఏ నాన్ యూనిఫామ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సింగిల్ మోడ్ దాంట్లోనే స్టెప్ ఇండెక్స్ లోనేమో యూనిఫామ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటది, గ్రేడెడ్ లోనేమో నాన్ యూనిఫామ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటది. రైట్. అక్కడేమో లైట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, ఎక్కడైనా సరే ప్రిన్సిపల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. అయితే లైట్ సిగ్నల్ అక్కడేమో స్ట్రైట్ లైన్ ఫాలో అవుతాయి స్టెప్ ఇండెక్స్ లో. Graded index లో they will follow curved path spread out gradually, reducing a nodal dispersion. Graded index optical fibers have reduced modal dispersion compared to step index fibers, resulting in narrow pulse width and improved signal quality. So graded index లో signal quality అనేది హై ఉంటుంది. రైట్. అయితే ఓవరాల్ గా ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? స్టెప్ ఇండెక్స్ కి graded index. So refractive index of the core remains constant and decrease at a step at cladding. Refractive index of the core decreases parabolically from the axis of fiber to cladding. ఇది మనం ఇప్పుడు చూసిందే. It is a reflective type, it is a refractive type. Signal distortion is high, ఇది signal distortion very low ఉంటుంది. దాంతో పాటు న్యూమరికల్ ఎపర్చర్ is more for multi-mode step index fiber. అలాగే న్యూమరికల్ ఎపర్చర్ is less for graded index optical fiber. No focusing of light takes place, focusing of light rays takes place. ఇది స్టెప్ ఇండెక్స్ కి గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్. వీటితో పాటు సింగిల్ మోడ్ అండ్ మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ కూడా ఉన్నాయి. రైట్. ఏంటివి సింగిల్ మోడ్ మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ అంటే, ఈ మోడ్ అంటే పాత్ అని అర్థం. ఓన్లీ వన్ మోడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ప్రోపగేషన్ ఆఫ్ లైట్, ఈ సింగిల్ మోడ్. మల్టీ మోడ్ లో మోర్ దాన్ వన్ పాత్ అవైలబుల్. కోర్ డయామీటర్ అనేది దీంట్లో చాలా తక్కువ ఉంటది సింగిల్ మోడ్ లో, మల్టీ మోడ్ లో కోర్ డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటది. దాంతో పాటు సింగిల్ మోడ్ లో వీ విల్ యూజ్ లేజర్. సోఫిస్టికేటెడ్ లైట్ సోర్స్ అంటే జనరల్ గా వీ విల్ యూజ్ లేజర్ సింగిల్ మోడ్ లో. అయితే ఇక్కడ మనం మల్టీ మోడ్ ఫైబర్స్ లోనేమో ఎల్ఈడి వాడతాం. ఇంటర్ మోడల్ డిస్పర్షన్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇంటర్ మోడల్ డిస్పర్షన్. ఈ డిస్పర్షన్స్ అనేవి సింగిల్ మోడ్ లో జరగవు. ఇంటర్ మోడల్ డిస్పర్షన్ అక్కర్స్, దీంట్లో ఇంటర్ మోడల్ డిస్పర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్. సో లాంగ్ డిస్టెన్స్ సిగ్నల్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే మనం సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ని వాడతాం. అదే షార్ట్ డిస్టెన్స్ కి అయితే మనం మల్టీ మోడ్ ఫైబర్ అనేది వాడతాం. బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసి హయ్యర్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటది, దీనికి లోవర్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.